嗨，大家好，我是躺平树。今天是2025年6月6号。这一期啊，咱们来吃个大瓜啊，关于特朗普和马斯克的大瓜呀。这个一觉醒来啊，感觉这个世界又变了。今天的热搜居然是特朗普、马斯克官宣分手。我看很多媒体都在报道啊，凤凰网财经说啊，这个特朗普、马斯克对骂6小时，说短短1周内，美国总统特朗普与全球首富马斯克的关系上演了从白宫盟友到社交媒体死敌的惊人逆转。这场始于政策分歧的争执，在48小时内迅速升级为充满人身攻击与商业威胁的公开骂战，引发市场震动。就在上周，两人还并肩站在白宫标志性的椭圆形办公室。特朗普热情宣告两人拥有持久的友谊。特朗普还送给了马斯克一把象征着这个白宫的那个金钥匙寓意着马斯克可以随时回来看看，常回家看看。但是有网友说说在淘宝上那个钥匙已经搜到了几十块钱，那就几美金。媒体说然而这一友谊的象征在周四，也就6月5号彻底被撕碎。双方通过社交媒体平台 X 展开了一场实时互怼，言辞间充满了讽刺、侮辱乃至威胁。我也看了一下双方在社交媒体上你来我往，唇枪舌剑。首先是6月5号早上呢，这个马斯克发了好几个关于大漂亮法案的攻击，这个反对这个大漂亮法案，也可能是特朗普忍无可忍，无需再忍，已经受够了。所以特朗普就回击说伊隆疯了，就是马斯克疯了。马斯克立马在下面进行反击，也就社交媒体上呢说，要不是我，特朗普早就输掉大选了，众议院也会被民主党控制，参议院只会51比49，真是忘恩负义。过了20分钟，马斯克又发了一条说胡说，这份法案一次都没给我看过，还在深夜仓促通过，国会议员几乎没人来得及读，1000多页昨天咱们节目说了随后意犹未尽的马斯克又发了一条，说他还发起民调就是他在推特上面说美国是否该建立一个真正代表80%中间选民的新政党，也就是马斯克是不是有意要成立一个新的党派，不排除这可能性随后特朗普开始回击，他忍无可忍了。他说我让他走人，取消迫使大家买电动车的命令，他就疯了。他说最简单的省钱办法就是终止马斯克的政府补贴和合同。随后特朗普又说我不介意马斯克反对我，但他几个月前就该表态，这可是国会史上最伟大的法案之一。好，马斯克在下面又开始回击他说鉴于总统要取消我的政府合同 SpaceX 将立即开始退役龙飞船，并且下面这个马斯克又说特朗普的关税将导致今年下半年出现经济衰退。更重磅的炸弹在后面马斯克又发了一条他说是时候扔真正的大炸弹了，说特朗普就在爱泼斯坦档案里，这才是档案迟迟不公开的原因，祝你愉快。打人不打脸这马斯克已经开始上头了，揭短了，开始。这个就是马斯克和特朗普冲突的这个全部过程这就是在社交媒体上你来我往。这最近咱们在讲《红楼梦》这个让我想起了贾宝玉和林黛玉之间，特朗普和马斯克之间的这个互怼像极了少男少女，有那么一点神似这不，特朗普在接受记者采访的时候，回答记者提问的时候，特朗普又说了刚才那是在社交媒体上发帖子，这回是对记者，特朗普发表他的内心的独白他说埃隆从没说过我坏话，也没批评过我，这次让我很意外，我宁愿他批评我本人，也不希望他批评大美丽法案。特朗普对着记者对着镜头诉苦，大倒苦水他不知道为什么马斯克变了心。大家看视频Look, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. It's the biggest cut in the history of our country. We've never cut. It's about 1.6 trillion in cuts. It's the biggest tax cut. You would say, people's taxes will go way down, but it's the biggest tax cut in history. We are doing things in that bill that are unbelievable. And
when you look at what we're doing for small businesses, for people, for middle income people, all of the things that we're doing, nobody's ever seen anything like it. And, Elon's upset because we took the EV mandate and, which was a lot of money for electric vehicles. And, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. I would say, JD, that hasn't changed. That's been right from the beginning. Mr. Secretary, that hasn't changed at all, right from the beginning. But I know that it disturbed him. He wanted, and rightfully, he recommended somebody from, that he, I guess, knew very well. I'm sure he respected him, but to run NASA. And I didn't think it was appropriate. And he happened to be a Democrat, like totally Democrat. And I say, look, we won. We get certain privileges. And one of the privileges, we don't have to appoint a Democrat. NASA is very important. We have great people. General Kane is going to be picking somebody with we'll be checking him out and seeing, but, he wanted that person, a certain person, and we said no. And, I can understand why he's upset. Remember, he was here for a long time. You saw a man who was very happy when he stood behind the Oval Desk. And, even with the black eye, I said, do you want a little makeup? We'll get you a little makeup. But he said, no, I don't think so, which is interesting and very nice. He wants to be who he is. So you could make that statement too, I guess. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. And I am right about the great, big, beautiful bill. We call it a great, big, beautiful bill because that's what it is. And, again, biggest tax cuts in history, biggest economic development moves anywhere. We've never done anything like it. Business is spurred. And I don't know if you've seen the numbers, but the numbers came out. Even the CBO, which is run by Democrats, said that we're going to be, doing, I'd like you to discuss it, the 2.8 trillion that CBO. This is a group of people that are Democrats. They're very hostile to us. They just came out with phenomenal numbers, what it does. You want to mention that, Scott? 马斯克戴了一个特朗普总是正确的帽子，对吧？在这个白宫对吧？在他们政府会议上乱晃的。有一次他戴了2顶特朗普总是正确的帽子。随后这马斯克他又号召要弹劾特朗普，建议让副总统万斯转正。特朗普和马斯克之间的这个撕逼大战彻底决裂，公开骂战，一个后果就是特斯拉股价闪崩特斯拉暴跌14%。特朗普把这一现象称之为马斯克患上了特朗普精神错乱综合症。也有网友说当你觉得自己很蠢的时候，当你后悔自己做了错事的时候，不妨想一想，说有人花了440亿美元买下推特，又花了3亿美元选出了一个让自己资产缩水1500亿美元的总统，还有比他更蠢的吗？马斯克既得罪了民主党，又得罪了共和党，马斯克以后在美国怎么混呢？实际上这场口水战让马斯克的财富一天损失2500亿人民币，也就是340亿美元。有钱人之间的口水战它就是贵。当然了，也有人看热闹不嫌事大的。美国总统特朗普的前高级顾问兼首席策略师班农接受采访时称说特朗普总统今晚应该签署一项行政命令，启动国防生产法案，并在今晚午夜之前接管 SpaceX。你看看，还有供货交油的窜到特朗普直接接管 SpaceX 新建。马斯克立马回应说班农就是个顶级的智障也不知道是不是由于这个特朗普的威胁起作用了又是要取消这个马斯克和政府之间的合同，又是取消汽车补贴又是这个有可能要收回这个 SpaceX 等等。马斯克这是受不了的，所以说马斯克好像有点后悔了。马斯克表示愿意和特朗普和解。亿万富翁对冲基金经理比尔·阿克曼他在推特上说他说我支持特朗普和马斯克，他们应该为了我们伟大的国家利益而和解，但我们团结起来，我们的力量远大
入分裂的时候，也就是号召呼吁啊，特朗普和马斯克之间啊要团结起来，不要内斗，要和解，为了美国的利益。结果马斯克啊在这个帖子下面回复说你说的没错，也就是马斯克支持啊这个说法，那不就是说明马斯克想和解吗？还有一个网友啊评论啊，他说啊来来回回真是太可惜了，你们俩都比这更好啊，说冷静下来，退后一步几天吧。结果马斯克一回复啊，他说这个建议很好，很有可能是马斯克觉得这口水战呢太贵了。马斯克和特朗普之间的这个闹剧啊，让我想起了这个《西游记》里面，孙悟空发现啊，弼马温啊，原来是个真是放马的官，是个芝麻大的官，一怒之下反了，对吧？后来要大闹天宫啊。某种程度上，马斯克啊，有点像孙猴子，要大闹天宫。按照特朗普的说法，也就是他没有满足马斯克，对吧？马斯克有很多人事安排，对吧？马斯克有很多利益要在，对吧？特朗普政府里面实现，都被特朗普拒绝了。包括这个马斯克啊，据说啊还想留在这个白宫，也被特朗普拒绝了。所以说马斯克反了。刚才我看了一下啊，这个胡锡进老师啊也写了一个评论，胡锡进老师有点幸灾乐祸的啊，他说啊，一觉醒来，一场引人注目的友谊以惊人的方式破裂了。马斯克呼吁弹劾特朗普，这一刻终于到来，其卑鄙、报复、私人恩怨、戏剧性、幼稚、混乱和公开的程度，正如许多人长期以来所预料的那样。美国媒体写道，也是胡锡进老师啊转述美国媒体的评论说，特斯拉股票一夜暴跌14%，特朗普的政治权力在最初对撞中力压马斯克的资本影响力。接下来好戏慢慢看。这个胡锡进老师啊也算是个老媒体人啊，或者叫老宣传战士，对特朗普和马斯克的这种决裂啊大惊小怪，好像很震惊啊，大吃一惊。显然啊是胡锡进老师啊舍不得充电。特朗普和马斯克之间的决裂啊，我早在特朗普单选的时候我就说了，我记得美国大选是2024年美国时间啊是11月6号，那个时候就已经公布了啊，特朗普已经获胜，对吧？特朗普就在海湖庄园呢就已经开始庆祝了。那北京时间就是11月7号，这个11月7号我就做了个节目，这题目就叫董王回归，大国含义更浓，外贸受阻，韭菜失业加剧。也就是啊，董王和马斯克在海湖庄园庆祝的时候，他们正在照全家福的时候，我就已经公开预测这俩人要翻脸。大家可以看视频啊。然后呢，我再预测一下啊，这是咱们推测，这次特朗普能够连任总统啊，这个马斯克啊可以说立下了汗马功劳。特朗普的这个全家大合影上面居然邀请了马斯克，叫全家福啊，马斯克抱着他的儿子在那合影，这就说明特朗普啊这个对马斯克的感激之情。特朗普一直连称好几个天才啊，你知道称天才这不就到头了吗？所以我认为啊，根据特朗普的个性，他们俩人这次结盟啊已经到了顶峰。接下来啊这4年里面很有可能两人要翻脸，分道扬镳。马斯克的这个理念和特朗普的理念很多地方实际上是矛盾的，他们的结合只是暂时的，对吧？这个马斯克对民主党恐怕失望透顶，转而投向特朗普。所以说他们俩的结盟啊带有一定的这个无奈之举，但是他俩的性格啊没有办法成为一个长期的盟友。从这个特朗普上一届这个4年任期啊，你可以看出来啊，就特朗普你不要说他的对手了，你就他身边的团队都是众叛亲离，这个就说明特朗普个人性格肯定不是那种说能跟人就是能够和平共处。特朗普他有那种领袖的这种特质，既然是领袖那就没朋友。你说司令官哪有朋友啊？一不开心跟自己亲戚对吧，姑父哥哥都消失。就我看特朗普他有这个特质，所以我觉得这个马斯克和特朗普在这4年里面翻脸是大概率事件。按照中国的古话说啊，叫狡兔死走狗烹，飞鸟尽良弓藏，伴君如伴虎啊。连这个特朗普的大女儿是吧，伊万卡好像跟特朗普之间对吧都有隔阂啊，有间隙啊。这是我这个继普里戈金啊对吧造反，普里戈金是在2022年刚在那个巴赫穆特战场一露面，他一出现我就说普里戈金要造反，后来他果然造反了。他一造反我就说了，普里戈金以后不能坐飞机，对吧？他要坐飞机很有可能飞机失事，结果他后面就是在飞机上玩传炸弹、击鼓传手雷的游戏啊，这是普京说的。当然了还有很多其他的啊，这个分析和预测很多都已经说中啊。也就是说胡锡进老师如果他充电的话，他就不至于这么大惊小怪，因为答案早就已经揭晓了。这就像那个《红楼梦》里面对吧，在前5回他的每个人的结局就已经写在判词里面。我在这里说一说我对马斯克的看法啊。按这个意思啊，马斯克
想这个成立一个中间党派，有这意愿啊，有这个苗头。特朗普这个人虽然不着调啊，对吧？这个唯一确定的就是特朗普的不确定性。特朗普的脸变得比翻书还要快，但是在特朗普之间啊，我是支持特朗普。为什么支持特朗普呢？就是原因比较简单啊，就是马斯克这种人呢，最好不要掌握权力。马斯克一旦掌握了权力，对美国、对人类有可能是好处，但更有可能是坏处，带来的灾难、带来的破坏恐怕难以想象。因为他能力大，对吧？他脑子好用，如果他用在正路上，那当然是好事。但是这个世界它就是反，我们这个人类社会发展啊，每次遇到大的这个灾难，都是那些理想主义、空想主义、乌托邦导致的。往往这些人啊，能力还特别大，对吧？能力越大，破坏力就越大。你怎么知道他会走正路呢？你怎么约束他呢？他可以突破制度，也就是他个人能力非常强，他不受约束。反过来我们看特朗普啊，为什么支持特朗普呢？因为特朗普虽然嘴大，虽然变得快，但是你发现他没有，他做不了啥事，也就是他的破坏力远远比不上马斯克。特朗普对吧？上台之前吹牛说24小时停火，现在已经多长时间了？毫无办法，他既搞不定泽连斯基，更搞不定普京啊。然后他又跟对吧东大梦寐以求的电话打通了，有什么用呢？啥问题也解决不了，除了吹牛说我跟他私人关系特别好，有什么用呢？他跟普京私人关系也好。从这儿就可以看出来，就是特朗普他坏，他的破坏力是有限的，也就是美国那个制度啊，还能约束他的。虽然他不停的在挑战美国这个制度。第二个，他年纪大了，80了吧，对吧？搞不了几年了。所以在马斯克和特朗普之间，我反而支持特朗普啊。马斯克一旦掌权，我们总是天然的觉得他会干好事，他会怎么样，星辰大海，他为人类等等。这个你没有办法保障，你用什么去约束他？智商太高，能力太强，然后也有完美主义倾向的这种人不能从政呢，不能掌握权力，对吧？这种人一旦走入极端，那后果不堪设想。这些人可以在商业领域，对吧？科技领域去做贡献。马斯克支持万斯建议弹劾特朗普，这一招也够狠的啊！这个让特朗普和万斯之间就有了裂痕。特朗普会不会像以前那么信任万斯？这个不太好说了。现在摆在万斯面前是个非常难选的题。马斯克为什么支持万斯呢？对吧？一是他没有别人支持迫不得已。第二个，万斯对吧？他没有根基，也就是万斯当了总统，还真拿马斯克没什么办法。也就是说，万斯当了总统，那更像是马斯克的傀儡。那随着这个特朗普和马斯克之间的关系如果后面越撕越深的话，双方动起手来，那么万斯就必须要表态，他要站队。如果他选择默不作声，特朗普饶不了他；如果他选择支持马斯克，那特朗普更饶不了他。那万斯只能坚定的拥护这个特朗普。所以说万斯现在在火上烤前2天我看了一个报道，但是我不知道我有没有记得对说这个马斯克的父亲是在印度是吗？我看那个一个男的接受记者采访说，他建议他儿子马斯克到印度来散散心。因为那个时候马斯克刚从白宫出来，就是前2天的事。所以当时我就想到这马斯克厉害你看他妈在东印度，他爸对吧在那个印度，自己在美国，这是什么一个布局马斯克搞的百日维新，马斯克变法轰轰烈烈的最后以闹剧收场。马斯克恐怕有背不完的锅马斯克还是把政治想得太简单了他天然的以为他对吧商业上的成功也说明他在政治方面也能成功，显然不是一回事马斯克彻彻底底的被人利用了，当成了工具人马斯克才是真正的体会到什么叫搬起石头砸自己的脚，花了那么大的代价帮助特朗普，对吧？马斯克现在说特朗普忘恩负义，实际上马斯克他在当初就应该想到你跟特朗普不是一路的人由于这个特朗普他是捉摸不定的，所以特朗普和马斯克之间的关系未来很长一段时间恐怕都是舆论的焦点。而马斯克呢，他被资本所绑架，对吧？他要为特斯拉、为 SpaceX、为别人对他的投资要负责任所以我觉得马斯克和特朗普之间恐怕偶尔的会缓和一下，缓和一段时间之后又互相开骂，互相撕完之后又得缓和。作为吃瓜群众那就搬好小凳子，准备好瓜子花生，看热闹。好，这期节目咱们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。